कहीं मु ध्यान कला बेले मते बेले बेले भय भीत नागे बुझे मुझे चिंता करे जदि कहते जो ज्योति दर्शन हुए कि भल मंद ये टाइप हुए मु तो मान मु समय पाला भाया नुह मुझे अनुभव करे। अच्छा कोट कहते कहले राजकनिका राजकनिका से गुरु करछन पथ दी भाग विभक्त गोटे प्रवृत्ति मार्ग गोटे निवृत्ति मार्ग है प्रवृत्ति मार्ग मंत्र गुड़िक तुमको कामना पथरे भ्रमेब चार माने से मंत्र को स्मरण कर सारिकी उठिला मात्रे तमर मन तमे निजे देखिबो घरे जेतले से मंत्र को स्मरण करिक उठिबो मन भीतर हबो कामना गुडाक जागृत हबो यदि कामना जागृत अर्थ कौन बुझ पाछ कि ऐसा करमी ऐसा करमी अनुष्ठान करमी यज्ञ करमी किबा माने गुरु हे मानक आनिके मु गोटे महोत्सव करबी एई सब कामना गुडाक सब जागृत हबो किंतु निष्काम मंत्र रे ए जिंस हबो नै से महोत्सव है केते गुरु माने किए दीक्षा नेले केते न नेले केते किछि जगत रे किछि हैला केते न हैला केते मोर दरकार ईश्वर प्राप्ति मोर आत्मज्ञान दरकार मु किंतु प्रभु को पाइबी एई जेतले आसीबो एवं ध्यान रु उठी साइला परे सब पे सब तर्जमा हबो तर्जमा कोन अंतर भितर तर्जमा आसीबो जे हां ई विषयटा एया ए जिनसटा एया माने सब तर्जमा जिनस आसीबो जेति कि विषय रहस्य ज्ञात करिया पे एटा होची ज्ञान रो प्रथम पाहाच बुझल ना एटा जदि हबो तेनु ज्ञान मार्ग बड़ी बड़ी गले ज्ञान रु प्रेम आसीबो प्रेम रु भक्ति आसीबो ज्ञान रु माने श्रद्धा आसीबो लोकंग ऊपर श्रद्धा आसीले भक्ति जागृत हो देखो गुरु नाम श्रवण कला परे समतंग प्रति श्रद्धा जदि जन्मुची ताल से नाम ठीक बुझले कि प्रत्येक लोकंग तमे भलो पाई परछो कि प्रत्येक माने समतंग सहित तुम सुसंपर्क भलो तुमर आसुची अंतर भीतर तुमर कुप्रवृत्ति जागृत है कि सुप्रवृत्ति जो जो मंत्र रे जागृत हो सेटा होची ठीक मंत्र असाधु वृत्ति जागृत है कि साधु वृत्ति जागृत हो जो मंत्र रे सेटा होची ठीक मंत्र मु कोन बुझ पाछन तने सेटा को निजे तर्जमा करो आउ गोटे कथा मने रखो जो मंत्र बा जो कथा गीता भागवत वेद वेदांत रे अछि सेटा अछि हिंदू शास्त्र रो होची मूल जिनिस है कि तमें आगे आमे जो गुरु ठारू दीक्षा नेबे कि जो मंत्र नबा से मंत्रटा वेद वेदांत गीता भागवत समस्त सहित से मेल खाऊची कि नहीं समस्तकर मत को समर्थन करुची कि नहीं यदि समर्थन करुची तने से मंत्रटा ठीक यदि समर्थन न करे से मंत्र भूल बुझ पाछ एटा एटा निजे तमे अनुभव करि परिबो जानि परिबो हां जतले मनकर आपन को मार्ग जदि आमे जाऊ माने प्रभु को दर्शन मिल पारिबो लास्ट समय कथा सुनो और प्रभु को दर्शन मिलिबो कथा कहउछो ए चर्म चक्र कोन प्रभु को देखि हुए प्रभु को दर्शन मिलिबो जो कहउछो कोन देखिबो को रूप रे देखिबो तमे पा निजे गोटे गोटे अवतार निजे गोटे गोटे प्रभु को दर्शन मिलिबो अर्थ कोन प्रभु को दर्शन नुहे तमे प्रभुंकर विश्व रे ब्रह्म सत्तार उपस्थितिर अनुभव करि परिबो तृतीय नयन जेतले तमरो उन्मिलित हे जिवो हला कि तमे विश्वर रहस्य सब जानि परिबो विश्वर रहस्य जेतले उन्मोचन हे परिबो तमरो ज्ञान जेतले परिपक्व हे जिवो आउ किछि दकाने खाली भक्ति उपजिवो कुकुर गाई गोरु मनुष्य जहा को देखिबो तमरो प्रेम भाव जागृत हो जिते प्रेम भाव समस्त श्रद्धा भाव जागृत हम विश्व ब्रह्मांड रे समस्ते तुमको भल पाइबे मधुआ मतलिया चोर खंट समस्ते तुमको भल पाइबे कौन बुझी पारछ ना तुमको भल पाइबे जी बाबा भल पाइबे किंतु याडू जहा थिबो पाखर से लुटिबारे व्यस्त होबे ना नै जानतु गोटे कथा होची जहार कामना नाही से नै जानतु सब मते धर भल पाइ पिलाछुआ संसार पिलाछुआ कथा तो भासे जाऊ मु जदि ईश्वर को धरिली पिलाछुआ कथा सी बुझिबो नै जदि आमर जो प्रश्न पचारल सी जेतले यही भावना आमर आसीबो सेतले चोर चोरी करि परिबो नै पिलाछुआ तो पेट केबे उपास रहिबो नै कोन बुझिपार केबे रहिबो नै एटा हम शास्त्र लिखिची जे जेतेबेले आमे ठाकुर को पाखरे समर्पित हे जिबा सेतले हम पिलाछुआ केबे केबे हेले उपास रहिबे नै केबे हेले दुख कष्ट भोगिबे नै काना हम प्रभु को धरचन बड़ लोक को धरचंती बुझली चोर आसीबो चोरी करिया पे मन होबनी फेरी जीवो खंडा उठेइथिबे किंतु तो मुंड ऊपर बाजिबो नै जेतोले तमे प्रभु को समर्पण करिवे बुझले कि एई गोटे गोटे कथा देखो हमर जो गौरांग महाप्रभु जेतोले जाउथले जगाई माधे दी जण होचे तू बड़ डकायत
ବୁଝିଲେ ନା ସେ ପୁଣି ତାଙ୍କୁ ମାରିଲେ ତାଙ୍କ ମୁଣ୍ଡରୁ ରକ୍ତ ବି ବୋହିଲା। ପରବର୍ତ୍ତୀ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଏମିତି ହେଲା ସେ ଆସିକି ଗୋଡ ତଳେ ପଡିକି ଭଲ ସାଧୁରେ ପରିଣତ ହେଲେ। ତାମାନେ ଆମ ପାଠରେ ଯେତେବେଳେ ସୁପ୍ରକୃତି ଜାଗ୍ରତ ହବ ଆମେ ଏଇ ପ୍ରକୃତିଟା ସମସ୍ତଙ୍କ ହୃଦୟରେ ପଶିକି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସେ ସୁଭାବନା ଜାଗ୍ରତ କରେଇଦେବ। କୁଭାବନା ଜାଗ୍ରତ କରିପାରିବନି କିଛି ବି କାଳେ। ଦେଖ ଆମ ଅନ୍ତର ଯେତେବେଳେ ପ୍ରକୃତ ବିଶୁଦ୍ଧ ହେଇଯିବ ଲୋକମାନେ ଆମକୁ ଅଶୁଦ୍ଧରେ ଚିନ୍ତା କରିପାରିବେନି। ବୁଝିପାରୁଛ? ମୁଁ ତମକୁ ଆଉ ଗୋଟେ ଛୋଟିଆ ଉଦାହରଣ ଦଉଛି। ଗୋଟେ କାମି ଲମ୍ପଟି ଲୋକ ଗୋଟେ ଭଣ୍ଡ ସାଧୁ, ସେ ସାଧୁ ବେଶ ଧାରଣ କରିକିରି ସେ ବସିଛି ହେଲା। ତା ପାଖରେ ଯାଇକି ଗୋଟେ ଝିଅଟେ ଯଦି ବସିଯାଏ ତାହେଲେ ସବୁ ଲୋକ ତାକୁ ସେଇ ଖରାପ ଚିନ୍ତାରେ ଚିନ୍ତାଧାରା କରିବେ, କାହିଁକିନା ତାର ପ୍ରକୃତି ସେଇଆ। କିନ୍ତୁ ଯଦି ଗୋଟେ ବିଶୁଦ୍ଧ ସାଧୁ ଯଦି ବସିଥାଏ ତା ପାଖରେ ଯଦି ନାରୀ ମାନଙ୍କ ଗହଳରେ ଯଦି ନୃତ୍ୟ ଗୀତ ହେଉଥାଏ ଲୋକମାନଙ୍କ ମନରେ ସେ ଭାବନା ଆସିବ ନାହିଁ। ଏଇଟା ତମେ ଦେଖ ଅନୁଭବ କରିକି। ଲୋକ ମୋର ଯଦି ଭାବନା ଶୁଦ୍ଧ ମତେ ଅଶୁଦ୍ଧ ମୋ ପ୍ରତି ଅଶୁଦ୍ଧ ଭାବନା ଲୋକ କରିପାରିବେନି ଯଦି ମୋର ପ୍ରକୃତ ଶୁଦ୍ଧ ଭାବନା ଥାଏ। ତେଣୁ ଆମେ ପ୍ରଥମେ ଆମର ଚିତ୍ତ ଶୋଧନ କରିବା, ଭାବନାକୁ ବିଶୁଦ୍ଧ କରିବା, ବିଶୁଦ୍ଧ କରିକି ଆମ କୁପ୍ରବୃତ୍ତି କି ବିନାଶ କରି ସୁପ୍ରବୃତ୍ତି କରିବା। ନିବୃତ୍ତି ମାର୍ଗକୁ ଯିବା, ପ୍ରବୃତ୍ତି ମାର୍ଗକୁ ଯିବା ନାହିଁ। ଗଲେ ଆମର ଧୀରେ 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 ସବୁ ଉନ୍ନତି ଉତ୍ତର ଉନ୍ନତି ହବ। ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଯୋଉ ଦେଖିବା କଥା କହୁଛ, ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଯୋଉ ଦେଖିବା କଥା କହୁଛ, ତମର ଯେତେବେଳେ ମନ ସ୍ଥିର ହବ ତମେ ଯୋଉ ରୂପରେ ଭାବିବ ସେ ପ୍ରଭୁ ତମକୁ ସେଇ ରୂପରେ ଦେଖାଦେବେ। ବୁଝିପାରିଲେ? ଆପଣ ଯୋଉ କଥା କହୁଛନ୍ତି ଯେତେବେଳେ କୁକୁର ମାଙ୍କଡ ସବୁ ନିଜର ନାଗିବ ସମସ୍ତଙ୍କ ଭିତରେ ମାନେ ଖୁସି ଆସିଯିବ ସମସ୍ତଙ୍କ ଉପରେ, ତେଣୁ ସେ ତ ପାଗଳ ଟାଇପ ର ଆପେ ଆପେ ତ ଭଗବାନ ଦେଖାଯିବେ ଆପେ ଆପେ। ହେଇ ଦେଖୁନା ଗୋଟେ କଥା ଆମର ମାନେ ପରମହଂସ ନିଗମାନନ୍ଦ, ବୁଝିଲେ କି? ନିଗମାନନ୍ଦ ପରମହଂସ ଯେତେବେଳେ ସେ ପ୍ରଥମେ ବାମାକ୍ଷେପଙ୍କ ଠାରୁ ସେ ଶିଖୁଥିଲେ, ତନ୍ତ୍ର ଶିକ୍ଷା କରୁଥିଲେ, ସେ ତାକୁ କହିଲେ ତୁ ଯା ମଶାଣିରେ ମାଙ୍କ ଉଗ୍ରତାରାଙ୍କ ମନ୍ତ୍ର ଜପ କରିବୁ। ସେ ଜପ କଲେ। ଜପ କରିସାରିଲା ପରେ ଉଗ୍ରତାରା କଣ କଲେ ନା ତାଙ୍କର ତାରା ମନ୍ତ୍ରରେ ଯୋଉ ରୂପ ସେ ରୂପ ଆସିଲେ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ମନ୍ତ୍ରର ରୂପ ଅଛି, ପ୍ରତ୍ୟେକ ମନ୍ତ୍ରର ରୂପ ଅଛି। ତେଣୁ ଉଗ୍ରତାରା ଯେତେବେଳେ ଆସି ପହଞ୍ଚିଗଲେ ଇଏ ପଚାରିଲେ ତୁ କିଏ ସେ? ନା କହିଲେ ତୁ ଯାହାକୁ ଜପ କରୁଛୁ। କହିଲେ ମୁଁ ଜପ କରୁଛୁ ଯେ କିନ୍ତୁ ମୁଁ ତତେ ଚାହୁଁନାହିଁ। କହିଲା କାହାକୁ? ନା ମୋର ଦରକାର, ମୋ ସ୍ତ୍ରୀ ଦରକାର। ମା ସେଇଠୁ କଣ କଲେ ନା ସ୍ତ୍ରୀ ରୂପ ହେଇଗଲେ। ତେଣୁ ଯେତେବେଳେ ତମର ନିର୍ଗୁଣ ଜ୍ୟୋତି ଦର୍ଶନ ହେଇଯିବ, ସେ ଜ୍ୟୋତି ଯେତେବେଳେ ଦର୍ଶନ ହବ ସେଇ ସମୟରେ ତମେ ମନରେ ଯୋଉ ରୂପ ଚିନ୍ତା କରିବ, ଯୋଉ ଗୁରୁ ବା ଯାହା ଚିନ୍ତା କରିବ ସେ ମୂର୍ତ୍ତିଟା ସେଇ ରୂପ ହେଇଯିବ ଅଟୋମେଟିକ। ସେଇଟାକୁ ତମେ ଦର୍ଶନ ବୋଲି କହିବ। କିନ୍ତୁ ପ୍ରଥମେ ଦରକାର ହଉଛି କଣ, ସେ ଜ୍ୟୋତି ରୂପ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମେ ଯିବା ନା। ସେଠି ଯାଇ ପହଞ୍ଚି ସାରିଲା ପରେ ତାପରେ ଆମେ ଚିନ୍ତା କରିବା ତାପରେ କଣ ହବ। ଆଉ ଶୁଣନ୍ତୁ ବାବା, ଆମର ରୀତିକି ମାନେ କହନ୍ତି ଠାକୁର କହିଛନ୍ତି ଆଗେ ନିଜ ପରିବାରକୁ ଆଗେ ମାନେ କେମିତି ଭଲ ଶିକ୍ଷା ଦବ, କେମିତି ଶାନ୍ତିରେ ରହିବ, ତାପରେ ପାଖ ପଡିଶା ତମକୁ ଦେଖିବି ମାନେ ସିଏ ବି ଶିକ୍ଷା ପାଇବା ଦରକାର। ଏମିତି ସମାଜ ମାନେ ପରସ୍ପରଙ୍କ ପ୍ରତି ଭଲ ବ୍ୟବହାର, ଭଲ ମନୋଭାବ ଏମିତି ରହିବା ପାଇଁ କହିଛନ୍ତି। ସିଏ ହଉଛନ୍ତି ଉତ୍ତମ ସଂସ୍କାରୀଟିଏ ହବା ପାଇଁ ତମକୁ କହିଛନ୍ତି, ଉତ୍ତମ ସାଧୁଟେ ହବା ପାଇଁ କହିନାହାନ୍ତି। ଯୋଉ ଜିନିଷ କହିଲ ଏଟା ହଉଛି ଉତ୍ତମ ସଂସ୍କାରୀର ବ୍ୟବହାର, ଉତ୍ତମ ମାନବ ଗୋଟେ ହବାର, ଏଟା ଠିକ କଥା, ଭୁଲ ନୁହେଁ। ଜଣେ କିନ୍ତୁ ଜଣେ ସାଧୁ ମାର୍ଗରେ ଗଲେ ସେ ଅଟୋମେଟିକ ଉତ୍ତମ ମାନବ ହେଇଯିବ ବା ଅଟୋମେଟିକ ଶ୍ରଦ୍ଧା ପ୍ରେମ ଜାଗ୍ରତ ହେଇଯିବ। ସାହି ପଡିଶା ସମିତିକି ତମେ ଭଲ ପାଇବ, କାହା ପ୍ରତି ତମେ ଦୁର୍ନୀତି ଭାବ ଆସିବ ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ରୋଜଗାର ପନ୍ଥା କିନ୍ତୁ ଜିରୋ ହେଇଯିବ। ନାଇଁ ହବନି, ଆଦୌ ରୋଜଗାର ପନ୍ଥା ଜିରୋ ହବ ନାହିଁ। ସେ ଚିନ୍ତାଧାରା କର ନା। ଶୁଣ ଆମେ ମୁଁ ବୁଝେଇ ଦଉଛି ତମକୁ। ମୁଁ ଯାଇଛି ଗୋଟେ ଚାକିରି କରିଛି, ଚାକିରି କରିକି କିଛି ମତେ ମାସରେ କିଛି ଦରମା ମିଳିଲା, ହେଲା କି? ଦରମା ମିଳିକି ମୁଁ ସେ ଦରମାଟାକୁ ଆଣିକି ଭାବୁଛି ମୁଁ ନେବି, ମୋ ପୁଅର ଆଡମିସନ ହବ, ମୋ ସ୍ତ୍ରୀର ଦେହ ଖରାପ ହେଇଛି ଭଲ ହବ, କି ମୋର ଝିଅର, ଏଇଗୁଡା ସବୁ ଚିନ୍ତା କରିକି ମୁଁ ପଇସାଟା ଆଣୁଛି ନା। କିନ୍ତୁ ସେଇ ପଇସାଟା ଯେତେବେଳେ ଆଣିବି ଇଏ ଚିନ୍ତାଟା କରିବି ନାହିଁ। ମୁଁ ଚିନ୍ତା କରିବି ମୁଁ କର୍ମ କରିଥିଲି, ଈଶ୍ୱର ମତେ ଫଳ ଦେଲେ, ଏଇ ଫଳଟା ମୁଁ ଦାନ ଆକାରରେ ମୋ ପିଲା ଛୁଆଙ୍କୁ ମୁଁ ବାଣ୍ଟିଦେବି। ସେଇ କଥାଟା, ସେଇ ଗୋଟିଏ କଥା। ତମେ ପଇସା ଆଣିବ, ପିଲା ଛୁଆ ଖାଇବେ, ତମେ ବଞ୍ଚିବ, ସବୁ ହବ। କିନ୍ତୁ ମନର ଭାବନାଟା ବିଶୁଦ୍ଧ ହେଇଯିବ। ବୁଝିପାରିଲେ? ଯେତେବେଳେ ବିଶୁଦ୍ଧ ହେଇଯିବ ସେଇ କାମ କର, ଜିରୋ ହବ ନାହିଁ କେବେ। ବରଂ ଜିରୋ ନ ହେଇକି ବରଂ ତମର ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେଇଯିବ। ତମେ ଯେତେବେଳେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ମାତ୍ରାରେ ତମେ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ହେଇଯିବ ସେତେବେଳେ ତମକୁ
छोट चाकरी ହେଇଛି ନା ଦରକାର ପଡ଼ିଲେ ଆଉ ଜଣେ ବଡ ଲୋକ କି ଆଉ ଗୋଟେ ବଡ ଚାକିରି ଡାକିକି ସଧାରେ କହ ଛାଡି ଦେ ତାକୁ ମୁଁ ତତେ ଦଉଛି ତ 5 ପଇସା ମୁଁ 25 ଦେବିନି ଚାଏ ବରଂ ଉତ୍ତରତର ଉନ୍ନତି ହବ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦ ହେଇଗଲେ କେହି କେବେ ହେଲେ ନିର୍ଧନୀ ହେଇନି କିନ୍ତୁ ନିର୍ଧନୀ ଲୋକ ସବୁ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଡାକିଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ପାଇସାରିଲା ପରେ କେହି କେବେ ନିର୍ଧନୀ ହେଇନି ଜୀବନରେ ତମର କାର୍ଯ୍ୟ ବନ୍ଦ ହେଇଯିବ ଚାକିରି ଫାକିରି ସବୁ ବନ୍ଦ ହେଇଯିବ କିନ୍ତୁ ପିଲା ଛୁଆ କେବେ ଉପାସ ରହିବେନି ତମେ କେବେ ଉପାସ ରହିବନି ତମର ପ୍ରତିଷ୍ଠା ଆସିଯିବ ବୁଝିଲ ଏଇ ହଉଛି ବାବା ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ମୁଁ ଟିକେ ବୁଝିପାରେ ନା ମାନେ ମଣିଷ ଯେତେ ଦୁର୍ନୀତି କରି କରି ଚାଲୁ କିନ୍ତୁ ଯଦି ଗୁରୁଙ୍କର ନାମ ସେ ସ୍ମରଣ କରୁଥିବ ମନ ଭିତରେ ତାର ଯଦି ଅଭ୍ୟାସ ଥିବ ତେଣୁ ମୃତ ସମୟରେ ଯଦି ସେ ଗୁରୁଙ୍କର ନାମକୁ ସ୍ମରଣ କରିପାରିଲା ତେଣୁ ସେ କଣ ସେ ଜୀବ ଉଦ୍ଧାର ପାଇବ ଏଇ କଥା ଯୋଉ କହିଲ ଏଇଟା କଥା ଶୁଣ ଯେ ଆମର ଗୀତାରେ ସେ କଥା କହୁଛି ଅଭ୍ୟାସ ଯୋଗ ଯୋଗୁତେ ନ ଚେତ ସାନାନ୍ୟ ଗାମିନା ପରମଂ ପୁରୁଷଂ ଦିବଂ ଜାତି ପ୍ରାର୍ଥନ ଚିନ୍ତନ ଭାଗବତ କହୁଛି ଏ ଜୀବ ଜୀବ ଗଲା ବେଳେ ଯାହାକୁ ଦେଖି ଥାଇ ଡୋଳେ ଭये ଚିନ୍ତଇ ତାର ରୂପ ଜନ୍ମେ ଘେନି ସେ ସ୍ୱରୂପ ଅର୍ଥାତ୍ ଗୋଟେ କଥା ଅଛି ଜଙ୍ଗ ଜଙ୍ଗ ବାପି ସ୍ମରଣ ଭାବମ ତେଜ ତେନ୍ତେ କଳେବରମ ତଙ୍ଗ ତମ ଏବତି କୁହନ୍ତି ସଦାବତ ଭାବିତ ଯେଉଁ ଯେଉଁ ଭାବ ଚିତିଣ ଜୀବ ଜୀବ ଛାଡ଼ଇ ସେଇ ଭାବ ଲୋଭ ହୋଇ ସଦା ଭାବିତ ହୋଇ ସର୍ବଦା ଆମେ ଯଦି ଗୁରୁ ନାମକୁ ଭଜନା କରୁଥିବା ବୁଝିଲେ ମୃତ୍ୟୁ ସମୟରେ ସେଇ ଗୁରୁ ନାମ ହିଁ ଆମକୁ ପ୍ରାପ୍ତ ହବ ଗୁରୁ ନାମ ପ୍ରାପ୍ତ ହେଲେ ଆମେ ମନୁଷ୍ୟ ଜନ୍ମ ପାଇବା କିମ୍ବା ଯଦି ଅଧିକ ଆମେ ସାଧନା କରିଥିବା ନିର୍ଗୁଣ ବ୍ରହ୍ମକୁ ଯିବା ଆମେ ସର୍ବଦା ଯୋଉ କାମଟାକୁ କରିଥିବା ଅଭ୍ୟାସ ଅଭ୍ୟାସୀ ଜୀବ ଏକାଗ୍ର ବଳେ ସେ ଦିବ୍ୟ ପରମ ପୁରୁଷ ଜୀବ ଲଭ ହେଇହେଳେ ତେଣୁ ଗୋଟେ କଥା ହଉଛି ଅଭ୍ୟାସ ଯୋଗରେ ଆମେ ଅଭ୍ୟାସ ସବୁ ସମୟରେ ଆମେ କାମ କରୁଥିବା ଖାଉଥିବା ପିଉଥିବା ବସିଥିବା କିନ୍ତୁ ଗୁରୁ ନାମକୁ ଅନ୍ତର ଭିତରେ ଆମେ ଚଲେଇଥିବା ବାବା ଶୁଣନ୍ତୁ ମନେ କରନ୍ତୁ ଆମର ଠାକୁର ଅନୁକୂଳ ଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କର ନାମ ସ୍ମରଣ କରୁଛୁ ମୃତ୍ୟୁ ହେଇଗଲା ସେ ସମୟରେ ସ୍ମରଣ କରୁଛୁ କିନ୍ତୁ ଯୋଉ ମୃତ୍ୟୁ ହେଲା ପରେ ଆମେ ମାନେ ଯୋଉ ମନେକର ମଣିଷ ଜନ୍ମ ପାଇମୁ ନା କଣ ଆମର ଜନ୍ମ ମୃତ୍ୟୁର ଚକ୍ର ଭିତରକୁ ଯିମୁ ନା ବୁଝେଇ ଦଉଛି ଯୋଉ ମନ୍ତ୍ରଟି ଆମେ ଜପ କଲେ ସେ ମନ୍ତ୍ର ଯଦି ଆମକୁ ଉଦ୍ଧାର ପଥ ହେଇଥିବ ଆମକୁ ସେ ଉଦ୍ଧାର ମାର୍ଗକୁ ନେଇଯିବ ନତୁବା ସେ ଯଦି କାମନା ମାର୍ଗୀ ହେଇଥିବ କାମନା ମାର୍ଗକୁ ନବ କିନ୍ତୁ ଗୀତା କହୁଛି ଯେ ଯୋଉ ଅର୍ଜୁନ ପଚାରୁଛି ଭଗବାନଙ୍କୁ ପ୍ରଭୁ ଯୋଗଭ୍ରଷ୍ଟ ଜନ କେବେ ଏଇ ଯୋଉ ଛିଣ୍ଡା ମେଘ ଭଳିଆ ଏଣେ ତେଣେ ବୁଲିକି କୁଆଡେ ନଷ୍ଟ ହେଇଯାଏ କି ପ୍ରଭୁ କହିଛନ୍ତି ନା ନଷ୍ଟ ହବନି ଏଇ ଜନ୍ମରେ ସେ ଯେତିକି ସାଧନା କରୁଥିବ ଆର ଜନ୍ମରେ ସେଇ ସାଧନାରେ ସେ ଉଚ୍ଚତର ସାଧନା କରିବ ଯଦି ନିବୃତ୍ତି ମାର୍ଗକୁ ଯାଇଥାଏ ତାହେଲେ କ୍ଲାସ ପ୍ରମୋସନ ହେଇକି ଦିନ ଆସିବ 2-4 ଜନ୍ମ ପରେ ତମେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ନିବୃତ୍ତି ମାର୍ଗକୁ ଯାଇକି ତମେ ଉପରକୁ ପଳେଇବ କାହିଁକି ନା ବହୁତ ଜନ୍ମ ତପ କରି ଏବେ ହୋଇଲେ ଗୋପ ନାରୀ ଯୋଉ କଥାଟା ଅଛି କିନ୍ତୁ ଯଦି ଆମେ ପ୍ରବୃତ୍ତି ମାର୍ଗରେ କରିଥିବା ଆମେ ବିପରୀତ ମାର୍ଗକୁ ଆସିବା ଅର୍ଥାତ୍ ଆମେ ଆମର କାମନା ବାସନା ଯେତିକି ଏଠି ଅଛି ପୁଣି ଆର ଜନ୍ମରେ ଆହୁରି ଅଧିକ ବଢିଯିବ ସଂସାରରେ ପୁରା ଘାଣ୍ଟି ହବା କଣ ତେଣୁ ଦି ପ୍ରକାର ମାର୍ଗ ଗୋଟେ ନିମ୍ନମୁଖୀ ଗୋଟେ ଊର୍ଦ୍ଧ୍ୱମୁଖୀ ହେଲା ନିମ୍ନମୁଖୀ ସାଧନା କଲେ ନିମ୍ନକୁ ଅତି ତଳକୁ ଆସିବ ଊର୍ଦ୍ଧ୍ୱମୁଖୀ ସାଧନା କଲେ ଉପରକୁ ଗତି କରି ଯିବ ସେଟା ତମ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରେ ତମେ ଯୋଉଭଳି ପ୍ରକାର ସାଧନା କରିବ ତମର ସେଇଭଳି ପ୍ରକାର ଫଳ ପ୍ରାପ୍ତି ହବ ଆଉ କଣ ବାବା ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ମୁଁ ଟିକେ ଜାଣିପାରେ ନା ଦେବତା ଆଉ ଭଗବାନ ତେଣୁ କୃଷ୍ଣ ଆମର ରାମ ସେ ମାନେ ଭଗବାନ ନା ଦେବତା ଭଗବାନ ଦେବତା କଣ ମୁଁ ତ ବୁଝିପାରୁନି ତମେ ରାମକୃଷ୍ଣ ଭିତରେ ପାର୍ଥକ୍ୟ କହୁଛ ତ ରାମ ଯୋଉ ଭଗବାନ ଥିଲେ ରାମ ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣ ଭଗବାନଙ୍କ ଭିତରେ ପାର୍ଥକ୍ୟ କଣ ନା ପାର୍ଥକ୍ୟ ନୁହେଁ ସେମାନେ ଭଗବାନ ନା ଦେବତା ଭଗବାନ ଭିତରେ କଣ ପାର୍ଥକ୍ୟ ମୁଁ ତ ଜାଣିନି ମୁଁ ହଉଛି ସେ ଦେବତା କଣ ଭଗବାନ କଣ ଗୋଟେ କଥା ହଉଛି ସେମାନେ ସବୁ ଅବତାର ଗୋଟେ ମାନେ ସମୁଦ୍ରର କଳସରୁ କଳସେ ଜଳ ନେଇ ଆସ ତେଣୁ କଳସରେ ଯୋଉ ଜଳ ସମୁଦ୍ରରେ ସେ ଜଳ ଏ ଜଳ ହଉଛି କଣ ଏ ଜଳ ସାକାର ଜଳ ସିଏ ହଉଛି ନିରାକାର ଜଳ ଏମାନେ ସବୁ ପରମ ବ୍ରହ୍ମଙ୍କର ଗୋଟେ ସାକାର ମୂର୍ତ୍ତି ବୁଝିପାରିଲେ ପରମାତ୍ମା ହଉଛନ୍ତି ନିରାକାର ତାଙ୍କର ଆକାର ନାହିଁ କିନ୍ତୁ ଏମାନେ ସବୁ ହଉଛନ୍ତି ଦେହଧାରୀ ଗୋଟେ ସାକାର ମୂର୍ତ୍ତି ଏ ଯେମିତି ହେଇ ତମେ ମୁଁ ଆମେ ସବୁ ଗୋଟେ ପରମାତ୍ମାଙ୍କର ଗୋଟେ ଅଂଶ ପ୍ରକୃତି ନେଇକି ଆମେ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ହଉଛନ୍ତି
ମୋର ଚୋର ପ୍ରକୃତି ହେଲେ ମୁଁ ମତେ ଚୋର କହୁଛନ୍ତି, ସେ ଡାକ୍ତରୀ ତାକୁ ଡାକ୍ତର କହୁଛନ୍ତି, ସିଏ କୃଷି କାମ କଲେ ତାକୁ କୃଷକ କହୁଛନ୍ତି। ଡାକ୍ତରୀ କୃଷକ ସବୁ ଗୁଡାକ ହଉଛନ୍ତି ଗୋଟିଏ ଆତ୍ମା, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କ କର୍ମ ନେଇକି ଆମେ ସବୁ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ରୂପ ସେମାନେ ଧାରଣ କରୁଛନ୍ତି। ହଉ ଆଜ୍ଞା, ଜୟ ଗୁରୁ, ରଖୁଛି। ହଁ।